So this is our environmental studies class, and this is meant for BSc second semester CBCS class as well as BSc third semester classes. And now we are going to discuss on unit 4, that is biodiversity and conservation. So let us look what are the parts we are going to discuss today. These are what is biodiversity, what are the different types of biodiversity, and values of biodiversity. So let us first see what is biodiversity. যিহেতু এইটো এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ ক্লাছ, গতিকে আমি অসমীয়া ইংৰাজী দুইটা ভাষাতে কৈ যাম, কিন্তু লিখাখিনি আমাৰ ইংৰাজীত আহিব। গতিকে হোৱাট ইজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বুলিলে আমি কি বুজোঁ? বায়'ডাইভাৰ্চিটি শব্দটোত দুটা শব্দ লুকাই আছে। এটা হ'ল বায়' মানে হৈছে লাইফ, এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি মিন্স ভেৰাইটি। অৰ্থাৎ বায়' মানে জৈৱ বা জীৱ। জীৱ বুলি ক'লে আমাৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুইটাকেই আমি বুজোঁ। আৰু ডাইভাৰ্চিটি মানে ভেৰাইটি, তাৰ মানে হৈছে বৈচিত্ৰ্যতা। গতিকে আমি যদি বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ একেবাৰে সহজভাৱে ডেফিনেশ্যন দিব যাওঁ, ইফ উই গ' ইন চিম্পল ডেফিনেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, দেন বায়'ডাইভাৰ্চিটি মিন্স দ্য ভেৰাইটি অফ লাইফ। ডেট মিন্স জীৱৰ মাজৰ যি বৈচিত্ৰ্যতা তাকে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বুলি কওঁ। গতিকে ডেফিনেশ্যন হিচাপে যদি আমি কওঁ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ভেৰাইটি এণ্ড ভেৰিয়েবিলিটি এমং অল গ্ৰুপছ অফ লিভিং অৰ্গেনিজমছ এণ্ড দ্য ইক'ছিষ্টেম কমপ্লেক্সেছ ইন হুইচ দে অকাৰ। অৰ্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বুলি ক'লে সকলো জীৱৰ ভিতৰত যি বৈচিত্ৰ্যতা আছে সেইখিনি আৰু তাৰ লগতে তাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ, সেই গোটেইখিনিকে মিলাই আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ। এতিয়া যদি আমি পিকচাৰটো চোৱা, তাত আমি দেখা পাইছোঁ যে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ are included in biodiversity. That plants, animals, different varieties of plants, varieties of animals, all are included in the biodiversity. And if we call about the ecosystem complexes, so ecosystem complex, what is ecosystem? Ecosystem is nothing but the interlinking of the organisms with the abiotic factors. That means biotic factors, abiotic factors when interconnected is called the ecosystem. Look at the picture where sun and different ecosystems are interconnected, or they are interrelated to each other. গতিকে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বুলি ক'লে আমি এই গোটেইখিনি যে উদ্ভিদ প্ৰাণী সকলোখিনিক আমি সাঙুৰি একেলগে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বুলি কওঁ। গতিকে নেক্সট, হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি? বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা কি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে? তো there are 3 types of biodiversity: genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা 3 প্ৰকাৰৰ বুলি কোৱা হয়। এই 3 প্ৰকাৰৰ বা 3টা ভাগ, এইকেইটা হ'ল জিনীয় বৈচিত্ৰ্যতা, প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতা আৰু পৰিৱেশীয় বৈচিত্ৰ্যতা। So what is genetic diversity? Genes are the basic unit of heredity and its information transmitted from generation to generation. So what is gene? Gene are some fragmented part. You look at the picture, these are 2
chromosomes. Chromosome bears the hereditary characters to the body and to the from one organism to the next organism. So inside this chromosome, their part of the chromosome is known as gene, and these gene are the basic unit for hereditary transmission from one generation to the next generation. তাৰ মানে আমাৰ যি চৰিত্ৰ, আমাৰ যি কেৰেক্টাৰবোৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ থাকে সকলো প্ৰাণীৰে, সেই কেৰেক্টাৰবোৰ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ যি কঢ়িয়াই লৈ যায় তাক আমি জিন বুলি কওঁ. So when the gene within the same species show different variations due to new combination, it is called genetic variation. যে জিনে কি কৰে, যেতিয়া এই জিনবোৰৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত যেতিয়া একেটা প্ৰজাতিৰ জীৱৰ মাজত বৈচিত্ৰ্যতাৰ উদ্ভৱ হয়, সেই বৈচিত্ৰ্যতাক আমি জিনীয় বৈচিত্ৰ্যতা বুলি কওঁ. As for example, all rice varieties belong to the same species, Oryza sativa. ধানৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে Oryza sativa. So all rice varieties belong to the species Oryza sativa, but there are thousands of wild and cultivated varieties of rice which show variations at the genetic level and differ in their color, size, shape, aroma and nutrient content of the grain. This is the genetic diversity of rice. কি কৈছে যে সকলো ধান, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ধান দেখিবলৈ পাওঁ, হয় নাই? বিভিন্ন ধৰণৰ ধান আছে, তোমালোকে দেখিছাই যে জহা, বাসমতি, ৰঞ্জিত, পুছা, ইৰি, এনেকৈ অসংখ্য ধান আছে. একমাত্ৰ ভাৰততে আমি যদি এটা ইনফৰমেশ্যন লওঁ, এটা তথ্য ল'লে, কেৱল মাত্ৰ ভাৰততে 2 লাখ প্ৰজাতিৰ 2 লাখ ধৰণৰ ধান আছে. এই ধানবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান বন্য প্ৰজাতি আৰু কিছুমান কাল্টিভেটেড বা আমি তাৰ খেতি কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ধান. গতিকে এই ধানবোৰ কি হয়, এই ধানৰ পৰা ওলোৱা চাউলবোৰৰ গন্ধ, ৰং, আকৃতি বা পুষ্টি একে নহয়. গতিকে ধানটো এটাই প্ৰজাতি, তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংমিশ্ৰণ, তাৰ জিনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত কি হয়, ইহঁতৰ এই গুণগত, আকৃতিগত বা তাৰ পাৰ্থক্য কিছুমান আমি দেখিবলৈ পাওঁ. তোমালোকে চোৱা, ইয়াত এই পিকচাৰটোত দেখুৱাইছে কিমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধান বা চাউল আমি পাব পাৰোঁ. গতিকে এই হৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি. চ' when the diversity occurs in the genetic level of the organism, it is called genetic diversity. যেতিয়া বৈচিত্ৰ্যতা কোনো এটা প্ৰজাতিৰ জিনীয় মহলত হয় বা জিনীয় ক্ষেত্ৰত হয়, তাৰ ফলত সেই প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত প্ৰাণীসমূহৰ মাজত ভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাকেই আমি জিনীয় বৈচিত্ৰ্যতা বুলি কওঁ. So next is the species diversity. So this is the variability found within the population of a species or between different species of a community. So এটা কমিউনিটি বা এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি থাকে. সেই প্ৰজাতিবোৰৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ, সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, তোমাৰ প্ৰজাতিগত বৈচিত্ৰ্যতা বা প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতা বুলি কোৱা হয়. তো প্ৰজাতি বুলিলে আমি কি বুজো? ইফ উই গো টু দ্য ডেফিনেশ্যন, হোৱাট ইজ স্পেচিছ? Species is a group of interbreeding
অৰ্গেনিজিম। স্পেচিছ বা প্ৰজাতিবোৰ কি যে একোটা প্ৰাণী বা জীৱৰ একোটা গ্ৰুপ। কেনেকুৱা ধৰণৰ থোপ বা গ্ৰুপ? যিটো গ্ৰুপৰ প্ৰাণীবোৰে নিজৰ ভিতৰত প্ৰজনন কৰিব পাৰে। প্ৰজননক্ষম প্ৰাণীৰ এটা গ্ৰুপক আমি প্ৰজাতি বুলি কওঁ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি আছে। তোমালোকে ছবিখনত চোৱা, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিবোৰ দেখুওৱা হৈছে। এই সকলোবোৰ বেলেগ বেলেগ। গতিকে এই যে প্ৰজাতিবোৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি, এই হেৰিটোৱে এই ভিন্নতাটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে? স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু অলপ তথ্য আমি জানিব লাগিব যে এই স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি আমি কেনেকৈ জুখিব পাৰোঁ বা হাউ উই কেন কেলকুলেট স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি। ইট ইজ ব্ৰডলি represented. Species diversity is broadly represented by richness and their awareness in a community. যে সেই স্পেচিছটোৰ কিমান পৰিমাণ, কিমান চহকী, কিমান তাৰ ভিতৰত পপুলেশ্যন আছে, তাৰ সংখ্যা কিমান আছে, সেই প্ৰজাতিটোৰ মাজত প্ৰাণীৰ সংখ্যা কিমান আছে, বা কিমান সঘনাই সেই প্ৰাণীবোৰ আমি পাব পাৰোঁ। এইবোৰৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ? প্ৰজাতিৰ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, প্ৰজাতিবোৰক আমি তুলি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু এই প্ৰজাতি আমি কেনেকৈ জুখিব পাৰোঁ? প্ৰজাতিৰ ডাইভাৰ্চিটি জোখাৰ কাৰণে আমাৰ দুটা সূচক আছে। সেই দুটা হ'ল শ্যানন-উইনাৰ ইণ্ডেক্স আৰু চিমছন ইণ্ডেক্স। দিজ আৰ টু পপুলাৰ ইণ্ডিচেছ অফ মেজাৰিং স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি। আমি যদি প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যতা আমি জুখিব খোজোঁ, তেনেহ'লে আমি শ্যানন-উইনাৰ ইণ্ডেক্স বা চিমছন ইণ্ডেক্সৰ দ্বাৰা জুখিব পাৰোঁ। চ' নেক্সট, উইলছন, according to Wilson, there is about 10 to 50 million of species living in the world, of which only 1.5 million living species have been actually discovered yet and described. উইলছনৰ মতে তেওঁ কি কৈছে যে পৃথিৱীখনত তেওঁ ধাৰণা কৰিছে যে 10 পৰা 50 মিলিয়ন প্ৰজাতি আছে, কিন্তু তাৰে পৰা মাত্ৰ 1.5 মিলিয়ন প্ৰজাতিহে এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰ বা বিচাৰি উলিওৱা সম্ভৱ হৈছে, আৰু সিহঁতৰ বিষয়ে বহলাই তথ্য মানে বিতং তথ্য আমি পাব পাৰোঁ। বাকীখিনি এতিয়াও আমাৰ অগোচৰে থাকি গৈছে। চ' দিছ ইজ এবাউট দ্য স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি, এণ্ড নেক্সট ইজ দ্য ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি. So what is ecosystem diversity? So before going to ecosystem diversity, what is ecosystem? Ecosystem means the interconnected group of organisms, that means the biotic factors and abiotic factors when interconnected and also connected with the sun as a source of energy, then it forms the ecosystem. ইতিমধ্যে তোমালোকে ইক'চিষ্টেম বা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ পঢ়িছা, পৰিৱেশীয় তন্ত্ৰ, যে পৰিৱেশীয় তন্ত্ৰত কি হয় যে জৈৱ কাৰকসমূহ, যেনে তোমাৰ বিভিন্ন জৈৱ কাৰকবোৰ আছে, যেনে হাৰ্বিভোৰ্ছ, কাৰ্নিভোৰ্ছ, এই সকলোবোৰ বা প্ৰডিউচাৰ, এই সকলোবোৰ যেতিয়া তাৰ এবায়টিক ফেক্টৰ মানে তাৰ অজৈৱ কাৰক, অজৈৱ কাৰকৰ ভিতৰত বায়ু, পানী, মাটি, pH বা হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেনট্ৰেশ্যন, আয়নৰ গাঢ়তা, তাৰপিছত আৰ্দ্ৰতা ইত্যাদি ইত্যাদি অজৈৱ কাৰকবোৰৰ লগত একেলগে আৰু সূৰ্যৰ পৰা সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হৈ এটা তন্ত্ৰ গঠন কৰে, সেইটোৱে হ'ল পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ। গতিকে এই পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ভিতৰৰ যিটো বৈচিত্ৰ্যতা, সকলোবোৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰই বেলেগ। গতিকে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰবোৰৰ মাজৰ যি বৈচিত্ৰ্যতা, তাকে আমি কি বুলি কওঁ? ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বা পৰিৱেশীয় বৈচিত্ৰ্যতা বুলি আমি কওঁ।
So this is the diversity of ecological complexity, showing variation in ecological niches, trophic structure, food web, nutrient cycling, etc. এই সকলোবোৰ কথাই ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰৰ কথা যে ইক'চিষ্টেমৰ কি হয় ইক'লজিকেল নিচি থাকে। ইক'লজিকেল নিচি কি যে প্ৰাণী এটা সি য'ত বাস কৰে সেইটো হ'ল তাৰ বাসস্থান, কিন্তু সেই বাসস্থানটোৰ সকলো অংশ ই ব্যৱহাৰ নকৰে। কি কৰে তাৰ মাত্ৰ এটা সৰু অংশ সি তাৰ ফাংচনাল হেবিটেট হিচাপে সি ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটোকে ইক'লজিকেল নিচি বুলি কোৱা হয়। ট্ৰফিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে হ'ল যে তাৰ খাদ্য স্তৰ, সেই প্ৰাণীটো কি খাই আছে, গতিকে সেইটো ট্ৰফিক ষ্ট্ৰাকচাৰ। ফুড ৱেব, খাদ্য এই যে শৃংখলবোৰ লগ লাগি লাগি খাদ্য জালখন গঠন হয়। তাৰপিছত পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটোত যি নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইক্লিং, তাৰ মানে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি পোষক দ্ৰব্যবোৰৰ যি চক্ৰবোৰ আছে, যেনে তোমাৰ নাইট্ৰজেন চাইকেল, ফছফৰাছ চাইকেল, এই গোটেইখিনিক একেলগে কৰি কি বুলি কোৱা হয়, এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত যি ভিন্নতা, এই গোটেইখিনি একেলগে আমি ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ। The ecosystem also show variation with respect to physical parameters like moisture, temperature, altitude, precipitations, etc. গতিকে মই আগতেই ক'লোঁ যে ইক'চিষ্টেমে খালী প্ৰাণীখিনিয়ে নহয়, তাৰ যিখিনি অজৈৱ কাৰক, ফিজিকেল পেৰামিটাৰ মানে ভৌতিক কাৰক আছে, যেনে তোমাৰ আৰ্দ্ৰতা হ'ব পাৰে, তোমাৰ উষ্ণতা হ'ব পাৰে, তোমাৰ উচ্চতা বা অল্টিটিউড হ'ব পাৰে, এই সকলোখিনিৰ লগতো কি হয় ইক'চিষ্টেমে ভিন্নতা দেখুৱায়। ইক'চিষ্টেম ৱাইজ এইবোৰো ভিন্ন হয়। গতিকে আমি একেবাৰে সহজভাৱে কি ক'ব পাৰোঁ, ইন চিম্পল, ecosystem diversity can be defined as variety of ecosystems that are present in the earth, such as pond, river, lake, ocean, mountain, forest, etc. গতিকে ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বুলি ক'লে আমি কি ক'ম যে ইক'চিষ্টেম বা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰবোৰৰ মাজৰ যি ভিন্নতা, সেইটো আমি ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ। তোমালোকে ছবিত চোৱা, তাতে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাইছোঁ এটা পণ্ড বা পুখুৰী, এটা লেক বা এটা হ্ৰদ, এখন নদী, এখন অৰণ্য, এই সকলোবোৰ এটা এটা বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। গতিকে তোমাৰ পণ্ড বা পুখুৰী, তোমাৰ তাৰ যিখিনি পেৰামিটাৰ্ছ বা তাৰ যিখিনি কাৰক আছে, সেই কাৰকখিনি নদীৰ লগত বেলেগ, সেই কাৰকখিনি লেকৰ লগত বা হ্ৰদৰ লগত বেলেগ, আকৌ সেই কাৰকবোৰ প্ৰত্যেকটোৰে কাৰকবোৰ আকৌ ফৰেষ্ট বা এখন যদি আমি অৰণ্যলৈ চাওঁ তাৰ লগত বেলেগ। সেইকাৰণে কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইক'চিষ্টেম, এই ইক'চিষ্টেমবোৰৰ ভিতৰৰ যি ভিন্নতা, তাকে আমি ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বুলি বা পৰিৱেশীয় বৈচিত্ৰ্যতা বুলি কোৱা হয়। গতিকে আৰু ই ভৌতিক কাৰকবোৰ যেনে আৰ্দ্ৰতা, উষ্ণতা, দ্ৰাঘিমাংশ, অক্ষাংশ আদি এই বৈচিত্ৰ্যতাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে আমি যদি এক্সাম্পল তোমালোকৰ বৰ্ষা অৰণ্য, যদি আমি ফৰেষ্টৰ কথা লওঁ বা আমি যদি অৰণ্যৰ কথা লওঁ, ইফ উই টেক এক্সাম্পল অফ ফৰেষ্ট, দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফৰেষ্ট লাইক দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট, কনিফেৰাছ ফৰেষ্ট, তোমাৰ ইত্যাদি। চ' এই ফৰেষ্টবোৰ দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন দেয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। গতিকে ফৰেষ্ট যদি লওঁ, আমি যদি অৰণ্যকে আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, সেই অৰণ্যবোৰৰো আকৌ ভিন্নতা আছে, যেনে বৰ্ষাৰণ্যবোৰ বেলেগ, আকৌ তোমাৰ পৰ্ণপাতী বা ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্টবোৰ বেলেগ হয়, আকৌ তোমাৰ কনিফেৰাছ ফৰেষ্ট বা যিবোৰ তোমাৰ হেৰি তোমাৰ কি বুলি কয়, কনিফেৰাছ ফৰেষ্ট, এই সকলোবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে এই যে ভিন্নতা, এই ভিন্নতাটোকে ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয়। চ' দিজ আৰ দ্য
different rest. Now we are going on values of biodiversity. যে biodiversity কি প্ৰমূল্য আছে, মানে কিয় আমি biodiversity জানিব লাগে বা ইয়াৰ মূল্য কি. So the multiple uses of biodiversity or biodiversity value has been classified by McNeely et al. As follows. ইহঁতে কি কৰিছে, মেকনেলি আৰু তেওঁৰ কিছুমান সহকৰ্মীসকলে কি কৰিছে, বায়োডাইভাৰ্চিটিক কিছুমান প্ৰমূল্য দিছে. এই বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ এই প্ৰমূল্যখিনি বা বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ, এই গোটেইখিনিক কিছুমান ভাগত ভাগ কৰিছে. এই ভাগবোৰ হৈছে নাম্বাৰ 1 কনজাম্পটিভ ইউজ ভ্যালু. These are direct use values where the biodiversity product can be harvested and consumed directly. For example, food, fuel, drugs, fibers, etc. যে বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ এইখিনি কোৱা হয় উপভোগিক ব্যৱহাৰ. বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন উপাদানবোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে কি কৰিব পাৰে, উপভোগ কৰিব পাৰে. কি হিচাপে, কিছুমানক আমি খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সূতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়. গতিকে আমি প্ৰথম চাওঁ যে খাদ্য হিচাপে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ. হাউ কনজাম্পটিভ ভ্যালু biodiversity in the form of food. A large number of wild plants are consumed by human beings as food. About 80,000 edible plant species have been reported from wild. About 90% of present-day food crops have been domesticated from wild tropical plants. Even a large number of wild animals are also used as a food. কি কৈছে যে অসংখ্য বন্য প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদক আমাৰ মানুহে কি কৰে, খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে. এটা ডেটা দিয়া আছে, তথ্য দিয়া আছে, তাত কৈছে যে বনৰীয়া প্ৰায় 80,000 উদ্ভিদ প্ৰজাতি আছে যাক মানুহে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে. আৰু 90% বা শতকৰা 90% খেতি কৰা উদ্ভিদবোৰ ইহঁতে কি হৈছে যে সিহঁতক বন্য অৱস্থাৰ পৰা আমি আনি পেলাই আমি খেতি উপযোগী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ. খালি যে উদ্ভিদ সেইটো নহয়, কিছুমান এনিমেলক কি কৰা হয়, খাদ্য হিচাপে বনৰীয়া প্ৰাণীও মানুহে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে. গতিকে এইটো হ'ল তোমাৰ খাদ্য হিচাপে যি উপভোগিক ব্যৱহাৰ, কনজাম্পটিভ ইউজ ভ্যালু ইন দি ফৰ্ম অফ ফুড. নেক্সট, ইন দ্য ফৰ্ম অফ ড্ৰাগছ এণ্ড মেডিচিনছ. ঔষধ হিচাপে দেখা গৈছে about 75% of the world's population depends upon plants or plant extract for medicine. A large number of life-saving drugs were derived from plants and animals. পৃথিৱীৰ শতকৰা 75% মানুহ এতিয়াও প্ৰত্যক্ষভাৱে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা মেডিচিন বা ঔষধৰ ওপৰত জীয়াই থাকে. আৰু দেখা গৈছে যে বৰ্তমান যিবোৰ কেমিকেল ড্ৰাগছ বা যিবোৰ ঔষধ আমি বজাৰত কিনিব পাওঁ, সেই বজাৰত কিনিব পৰা ঔষধবোৰো কি কৰা হয়, আচলতে উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ পৰা উৎপন্ন কৰা হয় বা তৈয়াৰ কৰা হয়. উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকক কেইটামান নাম দিছে, এইকেইটা অলপ পঢ়িবা, কেতিয়াবা 1 নম্বৰী প্ৰশ্নও আছে. The wonder drug penicillin, used as an antibiotic, is derived from fungus called penicillium. এটা ফাংগাছ বা এটা ভেঁকুৰ যাক আমি পেনিচিলিয়াম নামেদি জানো, সেই ফাংগাছটোৰ পৰা পেনিচিলিন নামৰ যিটো এণ্টিবায়'টিক, সেই এণ্টিবায়'টিকটো
তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এটা এক্সাম্পল টেট্ৰাচাইক্লিন এনাদাৰ ড্ৰাগ টেট্ৰাচাইক্লিন ইয়াকো বেক্টেৰিয়া এটাৰ পৰা উদ্ভাৱন কৰা হৈছে বা তৈয়াৰ কৰা হৈছে কুইনাইন যিটো এটা লাইফ সেভিং ড্ৰাগ বুলি কোৱা হয় যি মেলেৰিয়াৰ এটা মহৌষধ that quinine which cure malaria is obtained from চিনকোনা ট্ৰী চিনকোনা নামৰ এটা গছৰ পৰা সেই গছটোৰ বাকলিৰ পৰা আচলতে এই মেলেৰিয়াৰ যিটো ঔষধ কুইনাইন সেই কুইনাইনটো তৈয়াৰ কৰা হয় ডিজিটেলিন ইজ obtained from foxglove বা ডিজিটেলিছ বুলি কোৱা হয় which is an effective care for heart ailment হাৰ্টৰ বা হৃদপিণ্ডৰ কিছুমান অসুস্থতা নিৰাময়ৰ কাৰণে যি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিজিটেলিন সেই ডিজিটেলিনটো ফক্সগ্লোভ যাক ডিজিটেলিছ বুলিও নামেদিও জনা হয় এই তাৰ পৰা ওলোৱা হৈছে বা তাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আকৌ অতি ৰিচেণ্টলি ভিনব্লাষ্টিন এণ্ড ভিনক্ৰিষ্টিন two anti-cancer drugs have been obtained from periwinkle plant which possess anti-cancer alkaloids. আমাৰ অতি ৰিচেণ্টলি মানে কিছুদিনৰ ভিতৰতে খুব বেছি দিনৰ কথা নহয় দুটা ড্ৰাগ বা দুটা ঔষধ সেই দুটা ঔষধৰ নাম হ'ল ভিনব্লাষ্টিন আৰু ভিনক্ৰিষ্টিন এই দুটা ড্ৰাগ বা এই দুটা ঔষধ কেঞ্চাৰৰ ঔষধ হিচাপে ওলোৱা হৈছে এইটো ওলাইছে ক'ৰ পৰা পেৰিউইংকেল নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা এই পেৰিউইংকলত কি থাকে এণ্টি কেঞ্চাৰ এলকালইড কিছুমান এলকালইড বা কিছুমান যৌগ থাকে সেই যৌগবোৰ কি তোমাৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী এই পেৰিউইংকেল কাগজটো কোনটো জানানে এই যে নয়নতৰা আমাৰ সেই নয়নতৰাৰ এটা নয়নতৰাৰ ভেৰাইটিবোৰক পেৰিউইংকেল বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত গতিকে চোৱা হাউ বায়োডাইভাৰ্চিটি গিভ আছ সাৰ্ভিস এজ ইন দি ফৰ্ম অফ ড্ৰাগছ এণ্ড মেডিচিন আমাক ঔষধ হিচাপে বায়োডাইভাৰ্চিটিয়ে কেনেকৈ সহায় কৰে এইটো দেখুৱাইছে A large number of marine animals are supposed to possess anti-cancer properties which are yet to be explored systematically. আকৌ চিন্তা কৰা হৈছে যে বহুতবোৰ সামুদ্ৰিক প্ৰাণী এণ্টি কেঞ্চাৰ মানে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী সিহঁতৰ ধৰ্ম আছে যিখিনিয়ে আমাক হয়তো ভৱিষ্যতে আকৌ আৰু ভাল কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী ঔষধ তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব চ' নেক্সট ইজ দ্য ফুৱেল ইন্ধন আমি আমাৰ যি নিত্য ব্যৱহাৰ্য ইন্ধন সেই ইন্ধনো আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ পৰা পাওঁ দ্য ফসিল ফুৱেলছ কোল পেট্ৰলিয়াম and natural gas are also product of fossilized biodiversity. Fossilized biodiversity মানে জীৱাশ্ম ইন্ধন এই জীৱাশ্ম ইন্ধনবোৰ কি যে অতীতত থকা কিছুমান গছ উদ্ভিদ বা প্ৰাণী কি হৈছিল কালক্ৰমত মাটিৰ তলত এইবোৰ সোমাই গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পিছত এই মাটিৰ তলত থাকোঁতে তাপ চাপ ইত্যাদিৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এইবোৰ কি হৈছে দে আৰ কনভাৰ্টেড ইনটু ফুৱেল বা ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে চ' দিছ টাইপ অফ ফুৱেলছ হুইচ আৰ প্ৰডিউচড বাই ফসিলাইজেশ্যন আৰ কল্ড এজ দ্য ফসিলাইজড ফুৱেল বা ফসিল ফুৱেল আৰু এইবোৰৰ উদাহৰণ হৈছে তোমাৰ কোল পেট্ৰলিয়াম নেচাৰেল গেছ ইত্যাদি তাৰমানে তোমাৰ কয়লা তাৰপিছত পেট্ৰল প্ৰাকৃতিক গেছ এইবোৰ হৈছে তাৰ উদাহৰণ আকৌ ইন এডিশ্যন টু ডেট ফায়াৰউড কালেক্টেড আৰ ডাইৰেক্টলি ইউজড ফৰ কুকিং বাই ট্ৰাইবেলছ এণ্ড লোকেল ভিলেজাৰ্ছ হিন্স ফলছ আণ্ডাৰ কনজিউমটিভ ভেলু আৰু তাৰ লগতে কি হৈছে যে ব্যক্তিগতভাৱে সংগ্ৰহ কৰা জুই জ্বলোৱা কাঠবোৰ
এইবোৰৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? জনজাতীয় আৰু স্থানীয় গাঁওবাসীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। সেইকাৰণে এই ইন্ধনবোৰৰ উপভোগিক মূল্যৰ অন্তৰ্গত। দেন নাম্বাৰ 2, নাম্বাৰ 1 ইজ দ্য কনজাম্পটিভ ইউজ ভেলু, তাৰ মানে উপভোগিক ব্যৱহাৰ। নেক্সট নাম্বাৰ 2 ইজ দ্য প্ৰডাক্টিভ ইউজ ভেলু, তাৰ মানে উৎপাদনশীল ব্যৱহাৰিক মূল্য। These are the commercially usable values where the product are marketed and sold. কিছুমান জৈৱ বৈচিত্ৰতা উপাদান আমি কি কৰোঁ? বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ, আৰু যাৰ দ্বাৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ জৰিয়তে বাণিজ্যিকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰি, সেইবোৰকে কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰডাক্টিভ ইউজ ভেলু বুলি কোৱা হয়। চ' ইট মে বি ইনক্লুড lumber or wild gene resources that can be tracked by use of scientists for introducing desirable traits in the crops and domesticated animals. শস্য আৰু ঘৰচীয়া জন্তুৰ সম্পৰ্কে কোনো নতুন সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰে বৈজ্ঞানিকসকলে। সেই উদ্ভাৱন ক'ৰ পৰা কৰে? ইহঁতৰ যিটো বন্য প্ৰজাতি আছে, ৱাইল্ড ভেৰাইটি, সেই বন্য ৱাইল্ড ভেৰাইটিটো তাৰ জিনখিনি বিশুদ্ধ জিন, সেই জিনখিনিক কি কৰে? ইহঁতে সংকৰ ঘটাই আমাৰ কমাৰ্চিয়েলি ইউজেবল বা বাণিজ্যিকভাৱে লাভৱান হ'ব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰে। There may include the animal products like tusk of elephants, musk from musk deer, silk from silkworms, wool from sheep, fur from many animals, lac from lac insects, etc., all of which are traded in the market. যে হাতীৰ দাঁত, গড়ৰ খৰ্গ, হৰিণৰ শিং, তাৰপিছত তোমাৰ পাট পলুবোৰৰ পৰা ওলোৱা সূতা, ভেড়াৰ পৰা ঊল, বিভিন্ন প্ৰাণীৰ যি ছালখন, ফাৰ, লা কীট, এটা কীট আছে লা, সেই লাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যিটো লা, য'ৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ? বিভিন্ন আমি পাৰ্চেল পঠোৱাত যিটো আমি যে মাৰোঁ এটা চিল, সেই লা দি সেইটোতো লা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এইবোৰ কি হয়? জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা কিছুমান সামগ্ৰী, যাক বজাৰত আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। বহুত উদ্যোগে কি কৰে? উৎপাদনৰ বাবে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। Many industries are dependent upon the productive use values of biodiversity. For example, the paper and pulp industry, plywood industry, railway sleeper industry, silk industry, textile industry, ivory works, leather industry, pearl industry, etc. কি মানে যে বহুত উদ্যোগে উৎপাদনৰ বাবে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যেনে কাগজ উদ্যোগ, তাৰপিছত তোমাৰ প্লাইউড উদ্যোগ, ৰেলৰ শ্লিপাৰৰ উদ্যোগ, ৰেলৰ যে সেই পটিটোত পাৰি দিয়া যে শ্লিপাৰবোৰ বা শাৰীবোৰ যে পাতি দিয়ে, সেইবোৰ শ্লিপাৰ উদ্যোগ বুলি কৈছে। সূতাৰ কাৰখানা, হাতী দাঁতৰ কাৰখানা, চামৰা উদ্যোগ, মুক্তাৰ উদ্যোগ ইত্যাদিবোৰ ইয়াৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে এইবোৰ হ'ল তোমাৰ উৎপাদনশীল ব্যৱহাৰিক মূল্য বা প্ৰডাক্টিভ ইউজ ভেলু। নেক্সট ইজ দ্য ছ'চিয়েল ভেলু, সামাজিক মূল্য। যে অকল যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ লাভৰ, খালি যে লাভ বা আমাক মানে মানিটৰী প্ৰফিট বা আমাক অৰ্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে সেইটো নহয়, ইয়াৰ কিছুমান সামাজিক মূল্য আছে। These are the values associated with the social life, customs, religion and psycho-spiritual aspects of the people. যে সামাজিক জীৱন, নীতি, নিয়ম, ধৰ্ম, আবেগ ইত্যাদিৰ লগতো আমাৰ জড়িত হৈ থাকে। Many of the plants are considered holy and sacred in our community like tulsi, people, mango, lotus, bell, etc. The leaves, fruits and flowers of these plants are used in worship or the plant itself is worshipped.
কি হয় যে আমাৰ সমাজ জীৱনত আমি কি কৰোঁ, কিছুমান উদ্ভিদক আমি পবিত্ৰ জ্ঞান কৰোঁ, যেনে তুলসী, আহঁত গছ, আম গছ, পদুম ফুল, বেলগছ। এইবোৰ উদ্ভিদ বা সেইবোৰৰ পাত, ফুল বা ফলক আমি পূজাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু কিছুমান গছক আমি পূজাও কৰোঁ, যেনে তুলসীক আমি পূজা কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ তুলসীৰ পাত, আমৰ পাত, পদুম ফুল, বেল, এইবোৰ আমাৰ বিভিন্ন পূজাৰ সামগ্ৰী হিচাপেও আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ the tribal people are very closely linked with the wildlife in the forest. Their social life, songs, dances, and customs are closely woven around the wildlife. আমাৰ জনজাতীয় যিসকল লোক, তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱন, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ ওপৰত বন্য পৰিৱেশৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে। তেওঁলোকৰ গান, নাচ আৰু বিভিন্ন ৰীতি নীতি, সেইবোৰ লগত ৱাইল্ড লাইফ বা বন্য প্ৰাণী ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। Many animals like cow, snake, bull, peacock, owl, etc. also have significant place in our psycho-spiritual arena and thus hold special social importance. Thus, biodiversity has distinct social value attached with different societies. বহুত প্ৰাণী যেনে সাপ বা গৰু, ময়ূৰ, ফেঁচা, এইবোৰ কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মীয় আৱেগ জড়িত হৈ আছে। আৰু গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰতা আমাৰ সামাজিক যি জীৱন, সামাজিক জীৱনৰ লগত আমাৰ ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। নেক্সট ইজ দ্য এথিকেল ভেলু। এথিকেল ভেলু মানে হৈছে নৈতিক প্ৰমূল্য। What is ethical value? The ethical value means that we may or may not use a species, but knowing is very fact that this species exist in nature gives us pleasure. আমি সেই প্ৰাণীটো বা সেই জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ লগত হয়তো আমি ডাইৰেক্টলি আমি তাৰ পৰা একো লাভ পোৱা নাই, কিন্তু সেই প্ৰাণীটো বা উদ্ভিদ বা যি জীৱ, সিহঁতৰ পৰা যদি আমি মানসিক শান্তি পাইছোঁ, সেইটোকে এথিকেল ভেলু বা নৈতিক প্ৰমূল্য বুলি কোৱা হয়। কাৰণ ইহঁতে আমাক কি কৰিছে, আনন্দ যোগাইছে, আমাৰ মানসিক শান্তি দিছে, আনন্দ যোগাইছে। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা পেছেঞ্জাৰ পিজিয়ন নামৰ এটা পাৰ চৰাই আৰু ডোডো আৰু এটা চৰাই, এই দুটা যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, এই কথাটোৱে আমাক দুখ দিয়ে। উই ফিল sorry when we learn that passenger pigeon and dodo is already extinct from the earth. কিয় আমাক দুখ দিয়ে? ইহঁতৰ পৰাতো আমি কোনো অৰ্থনৈতিক লাভৱান হৈ আছিলোঁ, না আমি ইহঁতৰ পৰা খাদ্য পাই আছিলোঁ, কিন্তু যে আমাৰ দুটা আনন্দ প্ৰদানকাৰী দুটা প্ৰাণী আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে, যাক দেখিলে হয়তো আমি ভাল পালোঁ হয়, আমাৰ আনন্দ লাগিল হয়, তেনেকুৱা দুটা প্ৰাণী আমাৰ মাজৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গৈছে। We are not deriving anything direct from kangaroo, zebra or giraffe, but if we all strongly feel that these species should exist in nature. কেঙাৰু এটা, জেব্ৰা বা জিৰাফৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ইহঁতৰ পৰা আমি কোনো তোমাৰ স্পষ্টভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি সহায় নাপাওঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি বিচাৰোঁ যে এই প্ৰাণীবোৰ প্ৰকৃতিত বাস কৰক। গতিকে এইটোৱে আমাৰ নৈতিক প্ৰমূল্য বা আমাৰ এই প্ৰজাতিকেইটাৰ লগত আমাৰ নৈতিক প্ৰমূল্যবোৰ এনেকৈ সাঙুৰি আছে। গতিকে this means there is an ethical value or existence value attached with each species. প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ লগত
সেই প্ৰাণীবোৰৰ উপস্থিতিৰ এটা প্ৰত্যক্ষ এটা সম্পৰ্ক এটা আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ বা এটা আমি নৈতিক প্ৰমূল্য আমাৰ সাঙুৰি খাই আছে যে প্ৰতিটো প্ৰাণী এই পৃথিৱীৰ বুকুত থাকক বা এক্সিষ্ট কৰক। চ' দিছ ইজ ethical value. Next is the aesthetic value. Aesthetic value মানে হৈছে সৌন্দৰ্যবোধক মূল্য। Great aesthetic value is attached to biodiversity. People from far and wide spend a lot of time and money to visit wilderness areas where they can enjoy the aesthetic value of biodiversity. আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ আছে। সেই আকৰ্ষণটো কিহৰ আকৰ্ষণ? প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আমাৰ আকৰ্ষণ আছে। এখন ধুনীয়া নদী, এখন অৰণ্য, এপাহ ফুল, এইবোৰে আমাক কি কৰে? আমাৰ মনক শান্তি দিয়ে, আমাক আনন্দ দিয়ে। গতিকে মানুহে দূৰ দূৰণিৰ পৰা টকা পইচা খৰচ কৰি প্ৰকৃতিৰ ওচৰলৈ আহে, সেই তাৰ নান্দনিক যি প্ৰমূল্য, সেই প্ৰমূল্যখিনি এনজয় কৰাৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াকে কোৱা হয় aesthetic value. আৰু ডিপেণ্ডিং আপন দিছ aesthetic value, they are developed the ecotourism in the countries where they have rich biodiversity. যিবোৰ দেশ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত চহকী, সেই দেশবোৰত সেইকাৰণে ইক'টুৰিজিম বা পৰিৱেশ পৰ্যটন এটা প্ৰধান উদ্যোগ লৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। আৰু দিছ ইক'টুৰিজিম কেন টাৰ্ণ আপ টু $12 billion টু দ্য কাণ্ট্ৰি। এখন দেশে প্ৰায় $12 billion মূল্য এই ইক'টুৰিজিমৰ দ্বাৰা বা পৰিৱেশীয় পৰ্যটনৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰে। দেন নেক্সট value of biodiversity is the option value. Option value, it is the value of knowing that there are biological resources existing on this biosphere that may one day prove to be an effective option for something important in the future. এইটো কি বুলি কৈছে? অপশ্যন ভেলু মানে ইচ্ছাধীন ভেলু। বৰ্তমান আমাৰ অজ্ঞাতে বহুত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে, মানে জীৱ আছে। আমি আগতেই কৈছোঁ কি যে উইলছনে কৈছে যে 10 পৰা 15 মিলিয়ন প্ৰাণী পৃথিৱীত আছে, তাৰে মাত্ৰ 1.5 মিলিয়নহে আমি জানিছোঁ, বাকীবোৰ এতিয়া আমাৰ অজ্ঞাতে থাকি আছে। গতিকে এই ৰৈ যোৱা বা আমাৰ অজ্ঞাতে ৰৈ যোৱা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বা জৈৱ প্ৰজাতি, যাৰ আৱিষ্কাৰে হয়তো বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় দিশ উন্মোচিত কৰিব। গতিকে এই যে এটা ইচ্ছা যে আমি আমাৰ অজ্ঞাতে ৰৈ যোৱা প্ৰজাতিখিনিৰ পৰা আমি লাভৱান হ'ম, এইটোকে কি বুলি কোৱা হয়? ইচ্ছাধীন মূল্য। দিছ ভেলু ইজ কল্ড দ্য অপশ্যনাল ভেলু। গতিকে ইচ্ছাধীন মূল্য কি? যে কোনো এটা অনাৱিষ্কৃত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা বিষয়ে বা জৈৱ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আমাৰ যি জানাৰ যি ইচ্ছা, সেই জানাৰ যি মূল্য, সেইটোকে আমাৰ ইচ্ছাধীন মূল্য বুলি কোৱা হয়। গতিকে প্ৰকৃতিয়ে আমাক এনেকুৱা বহু মূল্য দিছে। এণ্ড thus the option value of biodiversity suggests that any species may prove to be a miracle species someday. যে ইচ্ছাধীন মূল্যৰ সহায়ত আমি এইটো আশা কৰোঁ যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাই এনেকুৱা কোনো প্ৰজাতি আমাক উপহাৰ দিব, যি এটা অতি চমৎকাৰী প্ৰজাতি হিচাপে
পৰিগণিত হ'ব। হয়তো সেইটো এটা কেঞ্চাৰৰ ঔষধ হ'ব পাৰে, হয়তো সেইটো এটা এইডছৰ ঔষধ হ'ব পাৰে, বা হয়তো তাৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনকে এটা সংকটৰ মুখলৈ, গোটেই পৃথিৱীৰ মানৱ জাতিক সংকটৰ মুখত ঠেলি দিয়া যি COVID-19, তাৰো হয়তো যি সলিউশ্যন বা যি সমাধান হয়তো সেই লুকাই থকা যিখিনি আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা আছে তাৰ ভিতৰতেই থাকিব পাৰে। গতিকে এইটো হ'ল অপশ্যন ভেলু। The option value also include the value in terms of the option to visit areas where a variety of flora and fauna or specifically some endemic, rare or endangered species exist. গতিকে ইচ্ছাধীন প্ৰমূল্যই আমাক আৰু কি দেখুৱায় যে এইটো আমাৰ এটা ইচ্ছা জাগৃত কৰে যে আমি সেইবোৰ জেগালৈ যাওঁ যিবোৰ জেগাত থকা ফ্ল'ৰা আৰু ফনা। ফ্ল'ৰা মানে হৈছে তোমাৰ উদ্ভিদ জগত আৰু ফনা হৈছে প্ৰাণী জগত। গতিকে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবোৰ আমি চাবলৈ যাওঁ। কোন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী যিবোৰ এণ্ডেমিক, ৰেয়াৰ এণ্ড এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। Now what is endemic, what is rare, what is endangered? Endemic means the organism which is present in a particular area of the world and not present in any other part of the world. তার মানে endemic বা স্থানিক প্ৰজাতি কি, যে যিটো প্ৰজাতি একমাত্ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পোৱা যায়, গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইতহে পোৱা যায়, অন্য কোনো জেগাতে পৃথিৱীৰ অন্য কোনো ঠাইতে পোৱা নাযায়। তাক আমি এণ্ডেমিক প্ৰাণী বুলি কওঁ বা স্থানিক প্ৰজাতি বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ গড়, ৰাইন'চেৰছ, ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ন ৰাইন'চেৰছ, ইট ইজ অনলি প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ইন আছাম এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল, এণ্ড ইট ইজ নট প্ৰেজেণ্ট ইন এনি আদাৰ পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। গতিকে ইয়াক এটা এণ্ডেমিক স্পেচিছ। গতিকে মানুহে যদি ইয়াক চাব লাগে তেনেহ'লে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ এই অঞ্চললৈ আহিব লাগিব চাব লাগিলে। চ' এইটো এটা ইচ্ছাধীন প্ৰমূল্য। ৰেয়াৰ বুলি কাক কৈছে? যিবোৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা কম, যিবোৰ প্ৰাণীক দুষ্প্ৰাপ্য, সেইবোৰক প্ৰাণীক ৰেয়াৰ বুলি কৈছে। এণ্ড এণ্ডেঞ্জাৰ্ড, এণ্ডেঞ্জাৰ্ড মানে কি? যে দি অৰ্গেনিজমছ হুইচ আৰ থ্ৰেটেণ্ড, যিবোৰ প্ৰাণী বিপদসংকুল, যিবোৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা কমি আহিছে, দ্য স্পেচিছ হুইচ ডিক্ৰিজেছ ইন নাম্বাৰ এণ্ড হুইচ ইফ উই ডু নট টেক মেজাৰ্ছ দেন দে উইল বি এক্সটিংক্ট ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ। দিছ স্পেচিছ আৰ কল্ড এজ দ্য এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ। গতিকে এই যে প্ৰজাতিবোৰ এণ্ডেমিক, ৰেয়াৰ বা এণ্ডেঞ্জাৰ্ড, তাৰমানে তোমাৰ স্থানিক বা দুষ্প্ৰাপ্য বা সুবেদী প্ৰাণী, এই সকলোবোৰ প্ৰাণীক চাব খোজাটোও আমাৰ এটা ইচ্ছা। আৰু এই ইচ্ছাৰ যিটো প্ৰমূল্য, অপশ্যনাল ভেলু, এইটো আমি এই বায়'ডাইভাৰ্চিটিসমূহৰ পৰা আমি পাওঁ। এইটো এটা আমাৰ ইউজ বা ভেলু অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, মানে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ এটা প্ৰমূল্য। এণ্ড নেক্সট and the last is the ecosystem service value, পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ সেৱা মূল্য। যে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰই আমাক কেনেকৈ ছাৰ্ভিচ দিয়ে, হাউ ইক'চিষ্টেম গিভ আছ ছাৰ্ভিচেছ। ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইডেড বাই ইক'চিষ্টেমছ লাইক প্ৰিভেনশ্যন অফ ছইল ইৰ'শ্যন, প্ৰিভেনশ্যন অফ ফ্লাড, মেইনটেনেন্স অফ ছইল ফাৰ্টিলিটি, cycling of nutrients, fixation of nitrogen, cycling of water, and their role as carbon sink, pollutant absorption, and reduction of the threat of global warming, etc. তো ইক'চিষ্টেম যিটো এটা সম্পূৰ্ণ তন্ত্ৰ, ই কি কৰে? আমাক কিছুমান প্ৰমূল্য দিয়ে, কিছুমান আমাক উপকাৰ কৰে, আমাক কিছুমান হেল্প কৰে বা আমাক কিছুমান ছাৰ্ভিচ দিয়ে, সেৱা আগবঢ়ায়। এণ্ড দিছ ছাৰ্ভিচেছ আৰ ইনভেলুৱেবল।
এই ছাৰ্ভিচবোৰ আমি পইচাৰে কিনিব নোৱাৰোঁ, অৰ্থৰ দ্বাৰা আমি পাব নোৱাৰোঁ। ইক'ছিষ্টেমে আমাক কি সহায় কৰে? ছইল ইৰোশ্যন, ভূমিক্ষয় ৰোধ কৰে। কেনেকৈ ৰোধ কৰে? আমাৰ যিবোৰ উদ্ভিদ আছে, উদ্ভিদে শিপাৰ দ্বাৰা মাটিবোৰ ধৰি ৰাখে। ঘাঁহ বন ইত্যাদিয়ে শিপাৰ দ্বাৰা মাটিখিনিক ধৰি ৰাখি মাটিখিনি ক্ষয় হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ফ্লাড বা বানপানী হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ছইল ফাৰ্টিলিটি, যিবোৰ উদ্ভিদৰ গছ পাত ইত্যাদিবোৰ পৰি এইবোৰে কি কৰে? মাটিত সাৰৰ যোগান ধৰে। নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইক্লিং, বিভিন্ন যিবোৰ পোষক দ্ৰব্য দৰকাৰ উদ্ভিদবোৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে, যেনে ফছফৰাছ, নাইট্ৰজেন ইত্যাদিবোৰ, সেই উদ্ভিদবোৰক সেই পোষকবোৰত যোগান ধৰে। আৰু উদ্ভিদ যদি নাথাকে প্ৰাণী জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ উদ্ভিদৰ পৰাই প্ৰাণীয়ে খাদ্য পায়। আৰু ইক'ছিষ্টেমৰ তোমালোকে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত তোমালোকে জানি চাই যে একমাত্ৰ উদ্ভিদেই কি কৰিব পাৰে? সৌৰ শক্তিখিনিক খাদ্য শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে। গতিকে খাদ্যৰ যিটো প্ৰবাহ সেইটো আমাৰ উদ্ভিদৰ মাজেৰেই হয়। গতিকে এই সকলোখিনি কাম এই ছাৰ্ভিচ ইক'ছিষ্টেমে আমাক দি আছে। তাৰপিছত নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন, মাটিত নাইট্ৰজেন বতাহত বহুত আছে, কিন্তু বতাহত থকা নাইট্ৰজেনখিনি উদ্ভিদে ল'ব নোৱাৰে। গতিকে উদ্ভিদৰ কাৰণে মাটিত কি কৰিব লাগে? নাইট্ৰজেনখিনি স্থিৰীকৰণ কৰিব লাগে। আৰু এই স্থিৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান বেক্টেৰিয়া আছে, যেনে নাইট্ৰছ'বেক্টাৰ। এই বেক্টেৰিয়াবোৰে কি কৰে? মাটিত উদ্ভিদৰ শিপাত এই নাইট্ৰজেনখিনি ইহঁতে ফিক্স কৰে, আৰু সেইখিনিৰ দ্বাৰাই কি কৰে? উদ্ভিদে নাইট্ৰজেন পাব পাৰে। আৰু নাইট্ৰজেন উদ্ভিদৰ শৰীৰ গঠনকাৰী এটা দ্ৰব্য। গতিকে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যনৰ কাম কৰে। ৱাটাৰ চাইক্লিং, এই যে পানী পৃথিৱীৰ পৰা ভাৱ হৈ আকাশত যায়, আকাশৰ পৰা আকৌ বৰষুণ হৈ পৃথিৱীৰ বুকুত পৰে, এই চাইকেলটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰই কণ্ট্ৰল বা ৰেগুলেট কৰে বা এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কাৰ্বন সিংক হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। কাৰ্বন, আমাৰ উশাহ নিশাহৰ লগত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি এৰি দিওঁ। এই এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি আমাৰ যদি বেছি হৈ যায়, আমাৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ ক্ষয় বা আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হিচাপে পৰিগণিত হয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড হিচাপে এইখিনি বতাহত মিহলি হয়। গতিকে এই কাৰ্বনখিনিক আকৌ ঘূৰাই আনি পৃথিৱীত বুকুত কিছুমান তোমাৰ হেৰি থাকে, তোমাৰ ৱেটলেণ্ডছ বা কিছুমান আৰ্দ্ৰভূমি আছে। সেই আৰ্দ্ৰভূমিবোৰত থকা যিবোৰ উদ্ভিদ আৰু অৰণ্যবোৰ, তেনেকৈ তোমাৰ ৰিভাৰ বা নদী, এই গোটেইবোৰে কি কৰে? সেই কাৰ্বনখিনিক ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। গতিকে কাৰ্বন সিংক মানে কাৰ্বনৰ এটা বেচিন হিচাপে ই কাম কৰে। আৰু এই কাৰ্বনখিনি আমাৰ পৃথিৱীত জীৱ জীয়াই থকাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী। কাৰণ প্ৰতিটো জীৱৰ, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেক জীৱৰ শৰীৰ গঠনকাৰী এটা প্ৰধান উপাদান হৈছে সেই কাৰ্বন। দেন পলিউটেণ্ট এবজৰ্পশ্যন, উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কাৰ্বন মনক্সাইড ইত্যাদিবোৰ শোষণ কৰিব পাৰে। এণ্ড ৰিডাকশ্যন অফ দ্য থ্ৰেট অফ গ্ল'বাল ৱাৰ্মিং, যিটো বৰ্তমান সময়ৰ এটা অতি ডাঙৰ এটা সমস্যা, গ্ল'বাল ৱাৰ্মিং, যাক আমি কি বুলি কওঁ? ভূগোলকীয় উষ্ণতা। সেই ভূগোলকীয় উষ্ণতা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ইক'ছিষ্টেমে সহায় কৰে। গতিকে ইক'ছিষ্টেমৰ যি প্ৰমূল্য, সেই প্ৰমূল্যটো আমাৰ মানে কি বুলি কৈছে? ইনভেলুৱেবল বা অমূল্য। ইয়াক আমি টকা পইচাৰে আমি জুখিব নোৱাৰোঁ। ইয়াক আমি যে ইক'ছিষ্টেমে আমাক কিমান সহায় দিছে বা সহায় কৰিছে, সেইটো আমি জুখিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে? অমূল্য বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে
Different categories of biodiversity value clearly indicate that ecosystem, species, and genetic diversity all have enormous potential, and a decline in biodiversity will lead to huge economic, ecological, and socio-cultural losses. গতিকে বায়োডাইভাৰ্চিটি ভ্যালু ইমানখিনি আমি আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি কি বুজি পালোঁ যে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, প্ৰজাতি আৰু জিনীয় যি বৈচিত্ৰ্যতা, এই গোটেইখিনিৰে এটা অতি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা পালন কৰে। কিহৰ কাৰণে? যে আমাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদখিনিক সুস্থ কৰি ৰখাৰ কাৰণে আৰু পৃথিৱীৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোক সুস্থ কৰি ৰখাৰ কাৰণে। গতিকে যদি বায়োডাইভাৰ্চিটি লছ হয়, যদি বায়োডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা কমি যায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব? ইট উইল লিড টু হিউজ ইকনমিক, ইক'লজিকেল এণ্ড ছ'চিঅ' কালচাৰেল লছ। তাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব? এটা বহুত বৃহৎ অৰ্থনৈতিক, ইক'লজিয় আৰু আৰ্থ-সামাজিক আমাৰ কি ছ'চিঅ' কালচাৰেল মানে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ আমাৰ ক্ষতিসাধন হ'ব। গতিকে আমি এই যে প্ৰমূল্যখিনি, এই প্ৰমূল্যখিনিৰ গুৰুত্ব আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰাটো উচিত। গতিকে this is all about today's class. We discuss about what is biodiversity, what are the different types of biodiversity, and what are the different values of biodiversity. আমি আজিৰ ক্লাছটোত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা কাক কয়, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা কি কি ধৰণৰ আৰু সেইবোৰ কি কি, লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতাৰ প্ৰমূল্যৰ বিষয়ে আমি শিকিলোঁ। চ' তোমালোকৰ কাৰণে CBCSৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেড বুক এখন হৈছে এইখন, কৌশিক এণ্ড কৌশিকৰ পাৰ্চপেক্টিভ ইন এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ। আৰু আজিৰ যিটো লেকচাৰ, সেই লেকচাৰটো এই কিতাপখনৰ ওপৰত আধাৰিত কৰিয়ে আজিৰ লেকচাৰটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে ষ্টুডেণ্টছ, থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ পেচেণ্ট হিয়াৰিং। থেংক ইউ।